ہاں میں بتا رہا تھا کہ گولیاں بنوا کے ان کو مہیا کرنے کا انتظام کرنا، پھر وہ ان کو یہ مشورہ دینا کہ کون سا الکوہل آپ استعمال کریں اور کیا کیا احتیاطیں اس میں ضروری ہیں. دوائی پوٹنٹائز کرنے کے لیے شیشے کی شیشیاں ہونی چاہیے، نہ کہ پلاسٹک کی، اور دھوپ نہ لگے ان کو. پھر دھوپ کی ریڈیشن سے اس دوا کچھ خراب ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کو بغیر دھوپ کے رکھا جائے تو پھر ان کے بازوں کے مطابق مثلا کینٹ ہیں وہ کہتے ہیں 100 سال میں بھی خراب نہیں ہوتی. تو میں نے استعمال کر کے دیکھی ہیں دوائیں، پرانی گولیوں میں بنی ہوئی، حضرت مسلم موعود کی پرانے زمانے، پتہ نہیں کس زمانے میں خریدی ہوئی تھی، اور وہ استعمال کیوں کام کرتی تھیں بالکل ٹھیک ٹھاک، تو دوا خراب نہیں ہوتی. پھر یہ پوٹینسی کے متعلق خیر ہدایت بات کی، مینوفیکچرنگ اور ڈسپوزل، یہ 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کے متعلق پوری ہدایتیں دے کر پھر ہمارا کام یہ مکمل ہو جائے گا. ڈبے بنانے ہیں، ان کے اندر شیشیاں منتخب کر کے خرید کے دینی ہیں تاکہ کم سے کم قیمت پر سب دنیا میں احمدیوں کو اچھی دوائیں دستیاب ہو جائیں اور ان کو بڑھانے کا، ان کے مزید استعمال کے طریقے آ جائیں. یہ مخصوص پروگرام ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں. ان کو ایک ٹیم چاہیے ہوگی یہاں 5-7 آدمیوں کی یا زیادہ کی، جو باقاعدہ آپ کے ساتھ مل کر یہ اسٹاک تیار کریں. پھر جو منیمل قیمت اس کی بنے گی وہی وصول کریں گے. یہ کوئی پروفیٹیبل کاروبار نہیں ہے. اس کے بعد ایک دفعہ تقسیم کر دیں گے تو پھر باقی آپ ہی بناتے رہیں. ٹھیک ہے؟ یہ آپ کیا کہتی ہیں فوزیہ بیگم؟ ٹیمپریچر جو ہے وہ تو کنٹرول رکھنا. ٹیمپریچر کیا؟ دوائی کو زیادہ گرم اگر ہوتے. ہاں، روا میں 140 درجے تک، اس سے بھی اونچا ہو جاتا رہا ٹیمپریچر، اس پہ تو خراب نہیں ہوئی. تو صرف یہ تھا کہ لیکوڈ ٹائٹ بھی کیا ہو نا اگر کارک، تو اتنے ٹیمپریچر کے اوپر وہ لیکوڈ اڑ جاتا ہے بہت حد تک. اس لیے وقتاً فوقتاً ہمیں یا تازہ کرنا پڑتا تھا یا اور دوائیں منگوانی پڑتی تھی. ایک دفعہ شیشی خشک ہو جائے پھر اس کو نہیں بڑھانا چاہیے، لیکن اگر اس میں ایک قطرہ بھی رہا ہو تو اس کو ایک دفعہ دوبارہ بھر کے 2 جھٹکے زور سے یوں دے دیں تو وہ دوا ایک پوٹینسی اونچی ہو جائے گی، 30 کی 31، 200 کی 201، لیکن عملاً استعمال میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا. 31 چھوٹی پوٹینسیاں بھی کام کر رہی ہیں، بڑی بھی کر رہی ہیں، 30 سے 40 بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اور کیا پوچھنا آپ نے؟ ہاں ویسے دوائی ابالے نہیں، یہ تو ٹھیک ہے، اس کو اس طرح گرم نہ کریں کہ وہ چائے پینی ہو گیا اس میں. رکھ سکتے ہیں، خوشبو وغیرہ کا اثر ہوتا ہے. اگر خوشبو سے یہ دوائیاں ختم ہو جاتی ہیں تو مجھ پر کبھی ہومیوپیتھک دوا اثر نہ کرتی. اور حضرت مسلم موعود کو بہت خوشبو کا شوق تھا اور ہومیوپیتھک دوائیوں کا بھی تھا، تو ہر وقت خوشبو پھیلی ہوتی تھی گھر دفتر میں، تو دوائیوں پہ کوئی اثر نہیں پڑتا تھا. لیکن یہ احتیاط ضروری ہے کہ فوری طور پر خوشبو کا اسپرے نہ کیا جائے، کیونکہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہوگا، لیکن چونکہ وہ پوٹنٹائز نہیں ہوتا اس لیے بہت معمولی ہوگا. بہرحال احتیاط یہ بہتر ہے کہ کھانے سے گھنٹہ پہلے یا آدھ گھنٹہ پہلے یا 2 گھنٹہ 2 گھنٹے بعد خالی پیٹ اگر ہوں تو زیادہ اچھا اثر دکھاتی ہے. صبح نہار منہ خالی پیٹ دوا زیادہ اچھا اثر دکھاتی ہے، اور منہ صاف ہو عام طریقے پر. باقی منہ کے اندر جو کچھ ملا ہوا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ہومیوپیتھک دوائی سے کروڑوں گنا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے باوجود اثر دکھاتی ہے تو وہم کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کہ کھانا منہ میں نہ ہو اس وقت، لقمے میں بھی آپ ڈال دوائی کھا رہے ہوں. اور کیا احتیاط ہے؟ تیز خوشبو کا وہ ٹھیک کہتے ہیں، اگر فوری طور پر اس کو نہیں رکھنا چاہیے. دوسرے بند شیشیاں رکھنی چاہیے. خوشبو جو فضا میں موجود ہے وہ دوا کے اوپر اثر ڈال سکتی ہے، آہستہ آہستہ اس کو جذب کر کے کچھ اور اس میں اثرات پیدا کر سکتی ہے.
बताएं आपने क्या पूछा है? टूथपेस्ट का असर होता है। टूथपेस्ट का क्या, टूथपेस्ट के साथ दवाई खा लें आप हैं? टूथपेस्ट की हो तो उसके बाद फौरन टूथपेस्ट की हो तो आप जितना चाहें कुल्लियां कर लें, उसमें फिर भी मुंह में टूथपेस्ट इतनी जरूर रहती है कि आपकी दवाई से बाज़ दफा करोड़ों गुना ज्यादा होती है जितना दवा का असल मादा मौजूद है। इसलिए जो पोटेंटाइज शक्ल में दवा है वो असल है ही नहीं, वो तो मीठा है। तो इस ऐसी सूरत में बेहतर यही होता है कि अगर मुंह में खतरा हो कि मुंह में कुछ और मादा मौजूद है तो गोलियां ज्यादा चूस लें, कुछ ना कुछ उसका डायरेक्ट हिस्सा जो जज्ब होता है वो असर दिखा देता है। 3-4 गोलियां अगर आप नॉर्मली खाते हैं तो 10-15 कर लें, 20 कर लें। दवाई की जो एक शीशी है उसको हम दूसरे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी तरह धो के खतरा तो रहता है। मैं तो उसको इस तरह इस्तेमाल किया करता था धो के अच्छी तरह पहले खुश्क किया कपड़े से, उसके बाद धूप में रख दी। तो चूंकि धूप दवाओं के असर को मिटा देती है, उसके बाद वो ठीक होती थी। यानी मेरा ख्याल है कि ठीक रही है, कभी कोई ख़ास बात उसकी काबिल जिक्र मेरे सामने नहीं आई कि उसने काम ना किया हो। लेकिन खाली धो लिया और बंद कर दिया, उसमें तो बहुत असर रह जाता है। बाकी दवाई खा के विक्स वगैरह गले पे लगा दी जाए तो विक्स बहुत मुज़िर है। विक्स में ये कैम्फर डालते हैं और कैम्फर बहुत सी होम्योपैथिक दवाओं का एंटीडोट है। और कई दफ़ा बारहा मेरा तजर्बा हुआ, बच्चों को दवा दी तो 2-3 दिन में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, माएँ फिर चिल्लाती रही बच्चे, तो पता किया तो जाके विक्स लगा दिया करती थी साथ, या प्याज लटका देते थी सामने। तो इस किस्म की तेज बदबुएं जो असर रखती हैं दवा वाला या एंटीडोटल हैं, वो बहरहाल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और इसका कैम्फर का फायदा कोई भी नहीं है नज़ले वगैरह में। इसके मुताबिक रिसर्च शाया हो चुकी है, बड़े ऊंचे पैमाने पर रिसर्च हुई है। वो कहते हैं विक्स में जो एलिमेंट है कैम्फर का, ये 1-2 और दवाएं जो डाली गई हैं, मेंथोल वगैरह होता है शायद, कहते हैं उसका कौड़ी का भी असर नहीं है इसके कोल्ड पैदा करने वाले, नज़ला पैदा करने वाले वायरस के ऊपर, बिल्कुल बेताल्लुक है। सिर्फ एक सेंसेशन का एहसास होता है, वो समझते हैं ठीक हो गया, या लुब्रिकेशन हो जाती है, उससे कुछ फर्क पड़ जाता होगा। तो बेकार है बिल्कुल। लेकिन अब उन्होंने विक्स के लिए की एक और चीज़ बनाई है, जो गले का स्प्रे जिसमें क्लोरोफिल होता है, वो अच्छी चीज़ है, उसका कोई नुकसान नहीं है। उसमें मैंने देखा था, उसमें वो नहीं है शामिल कैम्फर। तो हमें विक्स वालों से कोई दुश्मनी नहीं, कैम्फर वो होम्योपैथ्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, असल ये पैगाम है। और पोटेंसी हो किसी खाली शीशी में हो तो उसमें 30 की डालने तो फिर बेशक बंद हो बन तो सकती है, लेकिन क्या पता लगेगा, आखिरी कभी तजर्बा नहीं किया मैंने ये। आपने किया होगा इस पे, क्या बना? 30 का असर दिखा रही थी या 200 का? पता नहीं चल सकता। पर लग ही नहीं सकता ही। हाँ, सल्फर और पायरोजिनम का हमें मिक्सर चाहिए। अगर हमारे पास पायरोजिनम है और थोड़ी देर के बाद हम दूसरी भी चाहिए, दोनों मिक्स, तो उसके अंदर सल्फर डाल दें तो क्या वो ठीक रहेगा? दोनों बेहतर यही है कि असर दवाएं अलग अलग रखा करें और इस्तेमाल के करीब दोनों को इकट्ठा कर लिया करें। यानी अगर चंद दिन के अंदर ख़त्म करनी है तो बेशक मिला लें गोलियों में, लेकिन मुस्तकिल मिला के नहीं रखनी चाहिए, समझे? और सल्फर पैरोजिन की जो लिक्विड शीशियां वो अलग अलग रखनी चाहिए। हाँ, और बसा औकात आपको सिर्फ सल्फर की ज़रूरत पड़ती है, बाद दफ़ा सिर्फ पैरोजिन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें फिर मिक्सचर जो है वो मुश्किल डालते हैं। मैंने ये तो किया हुआ है कि एक वबा के दौरान मिक्सचर बना के, या चंद दिन के अरसे के लिए ज़रूरत पड़ती है, वो मुख्तलिफ जगह तकसीम करा के रखे हैं और उससे अलग फल से फ़ायदा पहुँचता रहा है।
बल्कि बाज़ दफ़ा तो कुछ लंबे अरसे के लिए भी, मसलन कॉलिक का होम्योपैथिक में जो दफ्तर खजीद में मैंने नुस्खा बनाया था, उसको मुअल्लिमीन एक दफ़ा शीशियों में, बड़ी बड़ी शीशियों में भरवा के अपने साथ ले गए थे। तो उनकी जो रिपोर्टें थी वो बड़ी इनकरेजिंग थी। काफ़ी लंबा अर्सा तक उसी को इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन कोई उसका मनफी असर नहीं नज़र आया। लेकिन बाज़ दवाएँ जो एंटीडोटल हों या एग्री ना करती हों, वो कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ पैदा करती होंगी, इसलिए एहतियात बेहतर है बहरहाल।